عوام اور صنعتوں کو بلا تعطل بجلی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم کا بجلی شعبے کی جاری اصلاحات پر جائزہ اجلاس سے خطاب۔ نقصان کرنے والی جینکوز کی نیلامی کے مراحل جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ امریکی صدر کا اگلے ہفتے ایران سے مذاکرات کا انتہا، معاہدے پر دستخط ہونے کا بھی امکان۔ ٹرمپ نے بڑی پیش رفت سے آگاہ کر دیا، ایران کی فوردو ایٹمی تنصیبات ملیہ میٹ کرنے کا دعویٰ۔ میڈیا رپورٹس مسترد، CNN اور نیو یارک ٹائمز گند قرار، کہا 30 منزل نیچے تنصیبات تباہ کر دیں۔ تہران کا ایٹمی پروگرام کئی سال پیچھے چلا گیا۔ امریکی فوج کی ناقابل یقین کامیابی کو کم کرنے کی کوشش کی گئی۔ جنگ کے آخری 2 روز میں ایران نے اسرائیل کو بہت مار ماری۔ ایران کے بیلسٹک میزائلوں نے بہت تباہی مچائی۔ ایران نے یورینیم افزودہ کرنے کی کوشش کی تو پھر حملہ کریں گے۔ غزہ کا مسئلہ حل ہونے کے بہت قریب، اچھی خبر آنے والی ہے۔ ہیگ میں نیٹو سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ ایرانی تنصیبات کو کم نقصان پہنچنے کی خبر دینے والے فیک نیوز پھیلا رہے ہیں۔ جیسے ہیروشیما ناگاساکی پر ایٹمی حملے نے جنگ ختم کی تھی، اسی طرح ایران پر امریکی حملے نے جنگ ختم کر دی۔ کامیاب سیز فائر کرایا، نہیں لگتا ایران اور اسرائیل میں دوبارہ جنگ ہوگی۔ پاکستان کی آرمی چیف متاثر کن شخصیت ہے۔ امریکی صدر ایک بار پھر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی صلاحیتوں کے معترف۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بند کرانا سب سے بڑی کامیابی قرار۔ کہا دونوں ملک ایٹمی طاقتیں ہیں، جوہری تنازع ہو سکتا تھا، میں نے فون کر کے تجارت کرنے کا کہا۔ بھارتی وزیر اعظم کو صاف بتا دیا، جنگ جاری رکھی تو تجارت بند کر دوں گا۔ امریکہ ایرانی ایٹمی پروگرام کا بنیادی ڈھانچہ تباہ نہیں کر سکا۔ CNN اور نیو یارک ٹائمز نے ٹرمپ انتظامیہ کے دعووں کا پول کھول دیا۔ پینٹاگون انٹیلیجنس ایجنسی کی رپورٹ میں جھوٹ کا پردہ چاک، بتایا بمباری سے صرف داخلی اور خارجی راستے تباہ ہوئے، مرکزی عمارت کو نقصان نہیں پہنچا۔ جوہری پروگرام صرف چند ماہ پیچھے چلا گیا۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری نے بھی رپورٹ کی موجودگی کو تسلیم کیا، کہا ٹرمپ انتظامیہ اس سے متفق نہیں۔ امریکی وزیر دفاع کا خفیہ انٹیلیجنس رپورٹ لیک ہونے کی تحقیقات کا اعلان۔ امریکی حملوں سے ایٹمی تنصیبات کو شدید نقصان پہنچا، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کی تصدیق۔ ایرانی پارلیمنٹ سے عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی سے تعاون ختم کرنے کا بل منظور، 221 ارکان کی حمایت، مخالفت میں کوئی ووٹ نہیں آیا۔ بل کے تحت حکومت معائنہ کاروں کی ایٹمی تنصیبات تک رسائی محدود یا ختم کر سکتی ہے۔ ایرانی ایٹمی توانائی ایجنسی کا جوہری پروگرام دوبارہ شروع کرنے کا اعلان۔ ایران کے ایک اور اہم کمانڈر شہادت کی خبروں کے بعد منظر عام پر، قدس فورس کے سربراہ اسماعیل قانی کی تہران میں فتح کے جشن میں شرکت۔ ویڈیو جاری، اسرائیلی حملوں میں اسماعیل قانی کی شہادت کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ ایران میں اسرائیلی جاسوسوں کے گرد گھیرا مزید تنگ، 700 سے زائد گرفتار۔ موساد کے ایک اور ایجنٹ کو پھانسی۔ ایران کے افزودہ یورینیم کے ذخائر محفوظ بنانے کی اطلاع ہے۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے خدشات، سربراہ رافیل گروسی نے کہا تہران کے پاس تکنیکی مہارت اور صنعتی صلاحیت موجود ہے، خواہش ہے ایران سے رابطہ دوبارہ بحال ہو۔ کانگریس کی منظوری کے بغیر فیصلے کیوں؟ ایران پر حملے میں اختیارات کے غلط استعمال کا الزام۔ امریکی صدر کی ایوان میں مواخذے کی کوشش ناکام۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کی قرارداد کثرت رائے سے مسترد۔ مخالفت میں 344 اور حق میں صرف 79 ووٹ آئے۔ جتنی مرضی کوشش کر لیں کوئی فائدہ نہیں۔ ڈیموکریٹس غیر مقبول ہو چکے، امریکی صدر کا رد عمل۔ چین میں شنگھائی تعاون تنظیم سمٹ کا کل سے آغاز، پاک بھارت وزرائے دفاع کی ملاقات کا امکان۔ ترک میڈیا کا دعویٰ، پاکستان کی نمائندگی وزیر دفاع خواجہ آصف کر رہے ہیں۔ بھارت کی پاکستان میں دہشت گردی پھر بے نقاب، سندھ اور پنجاب سے را کے ایجنٹ شکنجے میں آ گئے۔ کراچی سے بھارتی خفیہ ایجنسی کے 4 ایجنٹ گرفتار، اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ پولیس کے مطابق بھارتی ملزمان کرنل رنجیت کے ساتھ رابطے میں تھے۔ موبائل فون سے بھارتی نمبرز اور تنصیبات کی تصاویر ملی۔ پنجاب میں CTD کا آپریشن یلغار، را کا اسپانسر نیٹ ورک توڑ دیا، 6 سہولت کار گرفتار۔ بھارتی دہشت گرد ایجنسی کے آفیسرز کی آڈیوز منظر عام پر۔ مسجد اور ریلوے اسٹیشنز پر حملوں کے منصوبے کا انکشاف۔
बहादुर सपूतों को कौम का सलाम। जनूबी वजीरिस्तान में शहीद मेजर सैयद मोइज़ अब्बास की रावलपिंडी चकलाला गैरिजन में नमाज जनाजा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। शहीद को भरपूर खिराज अकीदत। कहा शहदा का लहू कौम की ताकत की बुनियाद, हम उनके हमेशा मकरूज रहेंगे। कौम लाजवाल कुर्बानी को सलाम पेश करती है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक का दौरा चीन। शंघाई ताउन तंजीम की सलामती काउंसिल के सेक्रेटरीज के इजलास में शिरकत। पाकिस्तान की जानिब से पुरअमन हमसायगी के किरदार के लिए ख्वाहिश का इजहार। अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का अयादा। दो तरफा ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन को फरोग़ देने का अज़्म। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान की मुलाकात। मुवासलात और समंदर पार पाकिस्तानियों के अमूर पर गुफ्तगू। सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत। अवाम दोस्त बजट पेश करने पर खिराज तहसीन। अरकान असम्बली भी शहबाज शरीफ से मिले। हल्कों से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह से मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। माइनस बानी पीटीआई की बातें कयास आ रही हैं। वो सिर्फ पार्टी के लीडर नहीं, हमारे मुर्शिद भी हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अपने इक़दामात का दिफा। कहा बानी हुक्म दे तो 1 मिनट में असेंबली और हुकूमत खत्म कर दें। पेट्रोन इन चीफ की रिहाई के लिए अली अमीन गंडापुर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अदालत का चीफ जस्टिस और रजिस्ट्रार से रुजू करने का मशवरा। कहा जुडिशल साइड पर हम कुछ नहीं कर सकते। बानी की हिदायत के बगैर रातों रात बजट क्यों मंजूर किया? पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात जोर पकड़ गए। 2 MPAs की मुखालफत। मैंने और शकील अहमद ने वोट नहीं दिया। रुकन असम्बली तारिक महमूद आरियानी की सोशल मीडिया पोस्ट। लिखा बजट मंजूरी पर बानी का वाज़ेह हुक्म नहीं माना गया। बानी और एहलिया से मुताल्लिक वजीर कानून का बयान। कौमी असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा। आजम नजीर तारड़ ने कहा इंसदादे दहशतगर्दी केसेस माफ करने का इख्तियार मेरे पास नहीं। काश अरबों रुपए के करप्शन केसेस की सजा मुअत्तल करने का इख्तियार होता तो जवाब देता। शोर मचाने वाले भूल गए मरियम नवाज और फरियाल तालपुर को कैसे गिरफ्तार किया गया। सिंध असम्बली से 3 खरब 45 अरब रुपए का बजट मंजूर। तमाम 188 मुतालबात ज़र की मंजूरी। अपोजिशन की 2000 से ज़ायद कटौती की तहरीक मुस्तरद। वज़ीर आला मुराद अली शाह का अपोजिशन को तनकीद बराए तनकीद से गुरेज का मशवरा। कहा विफाक के साथ कभी मसला हो तो हमारा साथ दें। बलूचिस्तान में मजीद बेअमनी बर्दाश्त नहीं। दहशतगर्दों को कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। वजीर आला सरफराज बुगटी का काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पर 20 अरब रुपए खर्च करने का ऐलान। कहा इंतजामी कमजोरियों पर काबू पा लिया। CTD थानों को किलों में तब्दील करेंगे। ऐवान ने नए माली साल का बजट मंजूर कर लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज के ज़ेरे सदारत पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम से मुतालिक खुसूसी इजलास। 189 शहरों की तामीर और तरक्की की मंजूरी दे दी। सूबे भर में दुकानों के लिए यकसा डिज़ाइन मुकर्रर करने के लिए इक़दामात की हिदायत। मॉनसून का जानदार स्पेल। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बादलों की घनगरज। जल था लेक। नशेबी इलाके पानी पानी। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद। रावलपिंडी में हाई अलर्ट। रेन इमरजेंसी नाफिज। गुजरात कोचरखान समेत कई शहरों में बारिश। मुजफ्फराबाद में अब्र रहमत जमकर बरसा। स्वात में तेज बारिश के बाद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के खदशात। इंतजामिया अलर्ट। हरिपुर में सैलाबी रेला। बारिशों का सिलसिला 1 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। गजा में इंसानियत सोज मजालिम ना थम सके। इसराइली फौज ने इमदादी मराकज़ को निशाना पर रख लिया। मजीद 14 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटे में 74 शहादतें। तादाद 56,156 हो गई। सदर ट्रंप के साथ हम मुआहदे के लिए तैयार हैं। सदर महमूद अब्बास का बयान। कामयाबियों का सफर जारी। टाइटल 1 कदम दूर। पाकिस्तान एशियन डबल्स स्क्वॉश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में नासिर इकबाल और नूर जमान पर मुश्तमिल पेयर ने मलेशियन जोड़ी को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान कल फाइनल में भारत से मुकाबला करेगा। और मौसीकी पर अनमिट नकूश छोड़ने वाले किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन को बिछड़े 16 साल हो गए। पॉप गुलकार का मुनफरिद अंदाज आज भी मद्दाहों के जहनों में नक्श। मून वॉक दुनिया भर के फनकारों के लिए मिसाल।